ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਆਓ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी डॉक्टर साहब जी आनू प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब अज डेट हैगी है 12 जुलाई 2016 22 हाड़ नानकशाही संमत 548 का दिन है ते डॉक्टर साहब प्रोग्राम की शुरुआत करांगे अज दे अहम इशूज़ नाल। देखो कुछ समा पहला तक असीं अज दा दिन इतिहास विच इस फीचर नूं जारी करदे सी जी और उहदे च जिथे असीं बीते इतिहास दी गल करते सी उत्थे मौजूदा संघर्ष के दौरान जिहड़ियां प्रमुख घटनावां ने उन्हां दा जिक्र भी हुंदा सी, पर क्योंकि 2-3 साल लगातारता नाल रन हुंदा रहा है, फिर साडे बहुत सारे दर्शकां ने श्रोतियां ने रिकमेंड किया कि भी ये टाइम तुसीं जिहड़े करंट मुद्दे ने जां ईमेल्स नूं दिओ जी। लेकिन इहदे बावजूद साडी ये कोशिश हुंदी है कि जिहड़ा कोई अहमियत वाला दिन है उस नूं फिर भी असी चुनते हैं। हालांकि बहुत सारिया घटनावां तो हुण नहीं चर्चा दे विच लिआंदियां जांदियां जी। देखो दूसरा पार्ट मैं इस सैक्शन दी अज दी गल करन तो पहला ये गल स्पष्ट करदे हैं कि असी इंटरनेशनल लॉ ते यूनाइटेड नेशनस दा चार्टर जिहड़ा ह्यूमन राइट्स दी गल करदे उस दे अखर अखर नाल सहमत है और असी बिल्कुल हर मसले का हल शांतमई तरीके नाल गलबात राही जिहड़ा उस नूं निबेड़न दे इच्छुक हैं और ये शब्द खालिस्तान दे ऐलाननामे दे भी ने जी। पर इस गल का भी ध्यान रहे कि उससे यूएन चार्टर या यूएन दा चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स उस दी भूमिका दे विच उस दी प्रीएम्बल दे विच लिखिया होया है कि if a man is not to be compelled as a last resort to rebellion, his human rights must be protected by the rule of the law। जी। कि जे मनुख नूं बगावत दे अखीरले रस्ते ते जाण तो रोकना है ते फिर हर हालत विच उस दे मनुखी हक्कां दी राखी होनी चाहिदी। और जे तुसी 10वें पातशाह दा औरंगजेब नूं लिखिया जफरनामा और उस विचला ये शेर पढ़दे हो तो फिर ये लगता है भी ये इस शेर की ही अंग्रेजी ट्रांसलेशन है जिहदे 10वें पातशाह ने फरमाया सी चुंकारज हमा हीलते दरगुजस्त हलालस्त बुरदन बा शमशीर दस्त जी। कि जे इंसाफ लैण लई होर सारे दरवाजे बंद हो जाण होर सारे रस्ते जिहड़े ने वो खत्म हो जाण तो फिर शमशीर नूं हत्थ विच लैणा मतलब आर्मड स्ट्रगल जां हथियारबंद संघर्ष जिहड़ा है ये करना ये रब दे बंदियां दा काम हुंदा है। सो इस फिलासफी नूं यूनाइटेड नेशनस दे चार्टर ने भी कबूलिया और असीं जे बीते 20वीं सदी दे इतिहास वाल भी नज़र मारी है और इहदे च कोई शक नहीं है कि इंटरनेशनल लॉ दे थल्ले फिर जिनीवा कन्वेंशनस बणीआं उन्हां ने भी कि जदों तुसीं लड़ाई च हुंदे हो बैटल च हुंदे हो किहड़ा पार्ट जिहड़ा है वो कंबैटेंट है जिहदे च तुसीं हमला कर सकदे हो कि जदों एक जंग डिक्लेयर हो जाती है एक स्टेट दूजी दे खिलाफ या एक स्टेट किसी माइनॉरिटी के खिलाफ जंग का ऐलान करती है फिर उस माइनॉरिटी या दूजी स्टेट या कंट्री का भी हक हुंदा है अपने आप नूं डिफेंड करना। फिर उहदे च है कि भी तुसीं बीबियां ते बच्चियां ते सिविलियंस नूं और जिहड़े कंबैटेंट नहीं ने उन्हां नूं निशाना नहीं बना सकते और इसलिए असीं हमेशा ही और ये क्राइटेरिया भी जिहड़ा यूएन दे इस प्रोटोकोल चों निकलिया ये भी गुरु नानक पातशाह ने एमनाबाद शहर के अंदर जो गुरु साहब ने फरमाया सी कि जे सकता सकते को मारे ता मन रोस ना हुई सकता सीहो मारे पै वगे खसमे सा परसोई कि जे दो शक्तिवान आपस दे विच घुलदे ने एक दूजे नूं मार दिंदे ढा लैंदे ते कोई अफसोस या कोई रोस नहीं है पर जे एक धिर शी वांग शेर वांग इवें जनता दे उत्ते जिहड़ी जिहदे कोल अपने आप नूं डिफेंड करन दा कोई तरीका नहीं है उस दे उत्ते चपटे ते फिर जिहड़ा वो सिजड़ दा मालक है जां जिहड़े रूलर ने जिहड़े उन्हां दे प्रोटैक्टर ने वो अकाउंटेबल ने
ਉਹ ਆਨਸਰੇਬਲ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਜਾਂ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ 3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਿਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਲਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦਾਇਰਾ ਕਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ 12 ਜੁਲਾਈ 1988 ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਨ, ਮਾਪਿਓ ਸੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਸਨ, ਉਹ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ। ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, 14-14, 15-15, 16-16 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਛ-ਫੁੱਟ ਗੱਭਰੂ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਚ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਨੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਅਣਖੀ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਅਣਖ ਦੇ ਲਈ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, 1947 ਤੋਂ ਇਹ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਬੀਲਾ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਤੇ ਬੇਸਡ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਅਸੌਲਟ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਈ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਕਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਸੀ। ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੋਹ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਉਹ ਜਾਗੀ, ਉਹ ਸੀ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ। ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 13 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਮੁਕਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਸਲ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਆਨਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਗਈਆਂ ਕੁਦਰਤਨ ਕਿ ਉਹ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕੀਆਂ, ਕਈ ਬਿਮਾਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁੰਮਸੁਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜੇ ਸਟੇਟ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਸਲ ਮੁਕਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਮ ਉਹ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਚੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ, ਕੋਈ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਰਹੇਗਾ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਉਸ ਜ਼ਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਮੰਗ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 32 ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 26 ਜਾਂ 27 ਕੇਸ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ CRPF ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲੇ, ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹੀ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਤੇ 26-27 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ CRPF ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਨਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਲੜ। ਸੋ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਿਕਨੇਮ ਸੁੱਖਾ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਪੰਜਵੜ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੰਜਵੜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਰਦਰ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਬੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੈਣ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਲਸ ਟੈਕਸਾਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਰਹੇ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਕਮਾਈ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ। ਇੰਡੀਅਨ ਫੌਜ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਇਹ 2 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਈਵਨ ਭਾਵੇਂ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਕੁਦਰਤਨ ਪਿੰਡੂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫੌਜ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੜੀ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਸਟ ਮਾਰਕਸਮੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਬੈਸਟ ਕੈਡਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਈਵਨ 1-2 ਵਾਕਿਆਤ ਐਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂ ਆਫੀਸਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕੇ ਨੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਦਕਲਾਮੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਉਹਨੂੰ ਢਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਜੁੱਤੀ ਫੇਰੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਫਸਰ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮ ਰੈਂਕ ਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਣਖ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਰਵਾ ਕੇ ਹੋਤ ਚੀਕਨੇ ਪਾਤ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਬਚਪਨ ਦੇਖੋ, ਸਕੂਲ ਡੇਜ਼ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਖਾਮਖਾਹ ਡਾਂਟਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਉਂ ਵੀ ਕੁਰਾਏ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਕ ਗ੍ਰੇਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸਿਕ ਗ੍ਰੇਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਭੂਮੀਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਫਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਨਿਭੀ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕ ਗੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਂਟਾ ਬਦਲਣਾ, ਕਿ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਏ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਰਿਜ਼ਮੈਟਿਕ, ਹੁਣ ਕੈਰਿਜ਼ਮਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੈਰਿਜ਼ਮੈਟਿਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਲੇਰੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਹੋਂ ਕੁਰਾਏ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਸਮਗਲਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦਲੇਰ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਫਰੀਕਨ ਪ੍ਰੋਵਰਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਸੂਰਮਗਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚਾ ਮਚਾਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਦਹਾੜਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰੀ, ਮਚਾਨ ਵੱਲ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਲਿਖੇਗਾ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਦੋ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆਇਆ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਖੋਹ ਲਏ, ਦੋਵੇਂ ਘੋੜੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸਣੇ ਘੋੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਫਲੀ ਲਿਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਲਿਆਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਦੇ, ਸੁੱਖੇ, ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੋਆਣੇ, ਹਵਾਰੇ, ਤਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਇਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਵਨ ਪੁਲਿਸ ਭਾਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ 80ਵੇਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ। ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਕਾਰ ਹੈ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ, ਲਾਨਤ ਹੈ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਸੀ, 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਂ, ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪੂਰਬਲੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਦੇਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 83 ਤੋਂ 84 ਤੱਕ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਆਂ ਪਕੜ ਪਛਾਰੋ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰਨਾਮੇ। ਔਰ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 5 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ
5 ਔਰ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਬੈਟਲ ਆਫ ਟੈਂਕਸ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨਡ ਆਲਰੇਡੀ ਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੀ, ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਲਾਂ ਗਲੀਆਂ ਰਾਊਟ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤ 'ਚ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਕਿ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਰਰ ਨੂੰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਫੋਰਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਫੋਰਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਭਾਈ ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਨਰਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਰਨੈਲ ਬਣੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਔਰ 2 ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਚੋਂ। ਭਾਵੇਂ ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਔਨ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਭਾਵੇਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਰਨੈਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੀਨੀਵਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾੜੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦ ਇਖਲਾਕੀ ਦੇ ਔਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਰੁਬੈਰੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਬੁਲਟ ਫਾਰ ਬੁਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੈਟਸ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਖ ਦੀ ਔਰ ਚੈਲੰਜ ਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਰੁਬੈਰੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੇ A ਕਲਾਸ ਨੇ 60 ਕੇ 65, ਇੰਨੇ B ਕਲਾਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਇੰਨੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮੁਕਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਬੁਲਟ ਫਾਰ ਬੁਲਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਦੂਜੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ PAP ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੁਬੈਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਰੁਬੈਰੋ ਨੇ ਮੰਨੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਫੋਰਸ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬੁਲਟ ਫਾਰ ਬੁਲਟ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਬੁਲਟ ਫਾਰ ਬੁਲਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਐਂਟਾਈ ਲਾਅ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਅਦਾਲਤ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਸਟੇਟ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਏ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇਗੁਨਾਹ, ਉਸ ਦੀ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਿਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੈਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਂਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੈ,
ਵੀ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੰਦ ਕਥਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਕੈਟਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਟਰੈਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਲਾਲਚ ਵੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖਾ ਸਿਪਾਹੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ, ਔਰ ਈਵਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਟ ਡੈਡ ਔਰ ਕਿਲਡ ਇਨ ਐਨ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਤਸੱਵਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਨਰਲ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਂਡੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਇਹ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਿ ਦੋ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਆ ਕੇ ਸਲੂਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਇਕਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 84 ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੂਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਡਾਇਰੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਜੀਸਸ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਏ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਝੁਕੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਿਆ, ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਈਵਨ ਫੌਜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਜਾ ਕੇ 5 ਵਾਰਡ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਨਸਾਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨਰੋਏ ਪੈਮਾਨੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ। ਆਚਰਣਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਬਦਫੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਲੱਡ ਥਰਸਟੀ ਲੋਕ ਸੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਸੀ, ਜੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਮਥੁਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਅਪਰ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਇੱਕ اخلاق ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਉੱਚ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿਰਫ ਦੋਸ਼ੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ, ਜਾਂ ਜੋ
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।